السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. الحمد للہ. اچھا بھائی، ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ گیپ آ گیا نا 2 دن کا تھوڑا. اچھا، ہم لوگوں نے عدد سٹارٹ کر دیا تھا اور اس میں جو ہے عدد میں ہم نے جو ہے 3 چیزیں کی تھی: واحد، مثنیٰ اور جمع. ٹھیک ہے، اور مثنیٰ کا رول کوئی بتا دے کہ مثنیٰ کس طرح سے بنتا ہے؟ اس میں آنی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آنی کا ساؤنڈ مثال کے ساتھ ایک مثال دے دیجیے گا. ایک مثال مطلب آپ نے ایک مثال یہ بتائی تھی نا، وہ جو پنجابیوں کی مثال تھی کہ ادھر آنی. ہاں، جیسے کوئی ورڈ بتا دیں اس کو کیسے ہم مثنیٰ بنائیں گے، ایسے بتا دیں. اچھا، جیسے رجل ہے ویسے رجولانی، امراتن امراتانی، اور صالحہ صالحانی، اور کتاب کتابانی. یعنی کہ 2 چیزوں کو کہا گیا ہے کہ دو جو بھی دو لوگ ہوں گے یا 2 چیزیں ہوں گی تو ان کو الف اور نون زیر نی لگا دیں گے اس میں. تو یہ بالکل صحیح. آنی کا جو ہے ساؤنڈ آئے گا اس میں، تو یہ مثنیٰ بن جائے گا. جزاک اللہ، بالکل زبردست. ٹھیک ہے نا. اب جیسے رجل ہے، ٹھیک ہے، تو بس اس میں جو آخری لفظ آخری حرف ہے لام، اس کے اوپر زبر دے دی. اس کے بعد ہم ایڈ کیا اور نون کسرہ والا نون کہہ رہے ہیں یا زیر والا نون کہہ رہے ہیں، اس کو پھر ایڈ کر دیا تو رجلانی بن گیا. تو رجل مطلب ایک آدمی، رجلانی مطلب 2 آدمی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا، اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. جمع کی ہم نے ٹائپس کی تھیں، یہ تھوڑا سا ریکیپ کوئی کر دے، مل کے کر لیتے ایک ایک پوائنٹ کو ریکیپ. کوئی اور پارٹیسپینٹ پلیز تھوڑا سا بتائیے گا جمع کی 2 ٹائپس جو ہوتی ہیں. جمع کی 2 ٹائپس ہیں، ایک تو جمع سالم اور ایک جمع مکسر. جمع سالم میں واحد سے جب جمع بناتے ہیں تو اس کی اصل حالت جو ہے وہ وہی رہتی ہے، شروع کی الفاظ جو ہے وہی رہتی ہیں، آخر میں بس اضافہ ہو جاتا ہے، فارمولے کے تحت بدلتی ہے اس کی شکل. اور جیسے مسلم ان سے مسلمون، اور کافر ان سے اچھا، کہ کافر. مذکر اور مؤنث کے لیے سیم رول ہوتا ہے یا پھر الگ الگ رول ہوتا ہے؟ یہ الگ الگ رول ہوتا ہے. مؤنث میں جو ہے اس کی شکلیں تبدیل ابھی ہوتی صرف ہیں. نا مذکر بتا دیں، ابھی صرف ایک ایک کر کے تاکہ سب ہمارے اچھا، پارٹیسپینٹس کو مل جائے. اس میں جمع ساری مذکر بنانے کے لیے جو ہے واحد اسم کے آخر حرف میں دمہ یعنی پیش دے کر واو اور زبر والی نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور اونا کی ساؤنڈ اس میں آواز پیدا ہو جاتی ہے، جیسے مسلم ان سے مسلمون، کافر ان سے کافرون. صحیح. اس طرح اچھا استفارہ، تو ہم نے جو ابھی مثنیٰ کیا اس میں کیا مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ رولز ہیں یا پھر سیم ہے؟ اس میں تو سیم رول ہیں، اس میں کوئی چینجز نہیں بالکل ہوتی. صحیح، اس میں سیم رول ہے، اس میں صرف آنی ساؤنڈ ایڈ ہو رہا ہے. اس میں مذکر میں آپ نے بتایا کہ جیسے مسلم ہے تو آخری حرف کو ہم نے پیش کر دیا مسلم کے، اور اس کے بعد واؤ جسے کہتے ہیں واؤ ساکن یا جزم والا واؤ وہ لگا دیا، اور اس کے بعد نون کے اوپر زبر لگا دیا، تو یہ مسلمونہ بن گیا. چلے ٹھیک ہے، اب ہم جمع سالم مؤنث کا رول کوئی بتا دیں. اس کے اینڈ میں جو ہے وہ آتی کی ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے، کس کی ساؤنڈ آتی ہے؟ آتی ساؤنڈ جو آتی ہے نا، آتی تا کے نیچے زیر آئے گا یا پھر کیا آئے گا؟ ہاں زیر آئے گا، تاکہ نیچے زیر آئے گا. نہیں تا کے نیچے زیر نہیں، وہ تو پھر زیر تو نہیں ہوتا نا، یہ تو ہوتا ہے نا پیش ہوتا ہے نا، مطلب وہ تنوین جیسے کہتے ہیں مسلماتن، ایسے ہوگا نا. نہیں مسلم جمع سالم مؤنث جو ہے نا، یہ تو جیسے منافقات منافقاتن، ہاں منافقاتن، وہ پھر مجرور حالت اور منصوب میں ہو جائے گا نا. تن مومنات، ہاں مومناتی نہیں زیر ہوگا نا، زیر مومنات مومناتی، مشرکات باقی مشرکات، پارٹیسپینٹ بتائیے گا مرفوع عابدات حالت میں. مجھے تو عابداتی. پیش یاد آ رہا ہے مرفوع حالت میں نا. باقی کوئی پارٹیسپینٹ پلیز کنفرم کریے گا اس کو جب ہم پیش مرفوع کی کی حالت بات. میں آئے گا، پیش آئے گا. بالکل صحیح، آپ نے پیش بالکل صحیح کہا. وہ پیش سسٹم، ہاں وہ مرفوع، بتائیے. وہ سوری مجرور اور منصوب میں ہوتا ہے، وہ جو زیر ہوتا ہے نا مرفوع میں اچھا نا پیش ہوگا، وہ تنوین ہوگی، مطلب آخر میں پیش والی تنوین جسے کہتے ہیں نا، دمہ والی تنوین، دمتین جسے ہم کہتے ہیں. مرفوع ہوگا. اس کی کیا ہوگا، جیسے مومنات کا کیا ہوگا، مومنات مومناتن. مرفوع ہوتا ہے نا، جب بھی مومنات ہوتا ہے تو وہ دمہ لگا ہوتا ہے،
अभी तो में। हम मजरूर मंसूब पे नहीं जा रहे ना। हाँ सही है, बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है ना और सिस्टर? वो हालात, ये हाँ, हम्म, वो चेंज बोलिए। होंगे बाद में, वो समझ आ जाएगी आपको बाद में कसरा क्यों अभी लगा है। हाँ अभी के लिए पेश रखें, ठीक है? तनवीन मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, बस अभी के लिए इतना ही होगा, ठीक है? मुस्लिमातुन, अच्छा ठीक है। ठीक है चलें। अच्छा जो है, अच्छा सिस्टर हुमा आप ही करें, क्योंकि जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट ना हमें लगे कि थोड़ा सा किसी पॉइंट में कंफ्यूज हो रहा है ना, तो उससे एक दो हल भी करवा लें उसी वक्त ना, ताकि कंफर्म हो जाए कि उसका पॉइंट क्लियर हो गया है कि नहीं। तो ये आप बताइएगा कि पहले दो कर लें आप, मोमिनतुन और मुशरिकतुन सॉल्व कर लें। मुमिनातुन मुमिनातुन, ठीक है। मुशरिकातुन मुशरिकातुन, अच्छा मैंने लिखा हुआ काफ नहीं के आता बाद इसलिए। अलिफ आ गया और ता के ऊपर दो पेश आ गई, सही है ना? सही सही सही। ठीक है, कोई और पार्टिसिपेंट को यहाँ पे किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन अभी तक है? अदद के टॉपिक में, मुसन्ना के टॉपिक पे, जमा सालिम का हमने जो मुजक्कर का रूल बनाया, जमा सालिम मुअन्नस का रूल, इसमें कहीं कोई भी मसला है? प्लीज आप लोग नहीं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ दोबारा से बताया जा सकता है अगर फिलहाल कोई भी तो कहीं भी फंस। फिलहाल तो कोई मुश्किल नहीं है इससे। ये तो एक जैसे अब हम अगर मुन्नस करते हैं ना, मुन्नस में तो अलामत होती है ना कि वो ता जो है वो ताए बरतूता जो है वो लगता है, तो इससे थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होती कि उसमें आती आतुन आता है ना मुन्नस में। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये गोलता वाली निशानी जहाँ दिख जाए बस फौरन हमने अलिफ ता ऐड कर देना, ठीक है? और ता मेक श्योर करिएगा ये लंबी वाली ता हो, दूसरी वो गोलता जो ता मरबूता होता है वो नहीं हो, ध्यान रखिएगा। चले आगे चलते हैं। हम जमा मुकस्सर की लिस्ट कर रहे थे, ठीक है? इस लिस्ट को तो हमने कई दफा मतलब दोहराया भी था और उसके बाद हम अगली लिस्ट पर आ गए थे, तो इस लिस्ट को एक दफा बस हम कर लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए और सब लोग गौर से ना, जब कोई पार्टिसिपेंट पढ़ रहा हो ना तो दूसरे लोग अनम्यूट पे या फिर म्यूट पे जैसे भी हो आपको आसानी हो वो साथ साथ दोहराते रहे ना, उसको बोले उस लफ्ज को ना, तो फिर वो याद होता है, ठीक है? एक दफा इस लिस्ट को हम कर लेते हैं। जो पार्टिसिपेंट अभी तक जिन्होंने नहीं रिप्लाई किया प्लीज आप लोग आधी लिस्ट आधी आधी करके लिस्ट कर लेते हैं, कलम से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा और एक चीज और कि अभी हम लोग ना इसको इस तरह से, आपकी मर्जी, आप चाहें तो बोले चाहें तो नहीं, हम जैसे कलम को कलमुन बोलते हैं ना, हम खाली कलम तो नहीं बोल रहे होते, लेकिन जो है अभी क्योंकि हमने अराब का टॉपिक नहीं पढ़ा ना, तो कुछ पार्टिसिपेंट को नहीं अभी क्लियर होगा कि हम कलम को कलमुन क्यों बोल रहे हैं, कलमन या कलमिन क्यों नहीं बोल रहे ना, तो इसलिए हम अभी सिर्फ कलम ही इसको बोलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर कोई कलमुन बोलना चाह रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन हम अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है ना। सही है, तो स्टार्ट करें। पहली लिस्ट को हाफ प्लीज सिस्टर मिसेस अयाज, सिस्टर सादिया, आप लोग अगर अनम्यूट कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे मैं पढ़ूंगी जी वालेकुम। कलम से। अच्छा इसमें करती जाइए और जो थोड़े इस तरह के वर्ड्स आए ना जिनका आपको लगता है मीनिंग हमें डिस्कस करना चाहिए तो उसका मीनिंग भी साथ साथ बताएं। जैसे कलम का तो मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जैसे जिक्र आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा मीनिंग भी बताती जाए साथ साथ, ठीक है? जी कलम, अकलाम, जिक्र, अज़कार। जिक्र ये याद करने को कहते हैं। जिक्र करने को भी याद करने को भी, दो मीनिंग्स आए थे बुक के पीछे ना, तो दोनों हम डिस्कस, ठीक है? ठीक है। वक्त, औकात, शेर, अशार। ये शेर वही है ना, शेर शायरी वाला? मेरे ख्याल से उर्दू वाले हैं ना ये। जी जी वही वाला है। ओके। फेल, अफ़आल, वलद, औलाद, माल, अमवाल, शख्स, अशखास। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा ये जो कहते हैं ना अशार, ये कुछ निशानी के सेंस में भी नहीं आता क्या? उर्दू में आता है वो कि अशार करके ना, निशानी अलामात कुछ ऐसे नहीं वो कुछ याद पड़ा। शायर क्या होता है, शायर कहलाते हैं वो। शायर वो अल्लाह, मेरा ख्याल शायर अल्लाह है ना, जैसे शायर अल्लाह, हाँ अल्लाह शायर, की सही निशानी। सही। शायर कहलाता है वो, शायर अल्लाह की निशानी है। मतलब वो क्या है, अरबिक का वर्ड है? वो अरेबिक का वर्ड है, हाँ अरेबिक में यूज होता है, अरबिक अल्लाह की में है। निशानियाँ। हाँ मतलब उसका अरबिक में वाहिद है, क्या है? शायर अल्लाह अगर है तो उसका वाहिद क्या है? यही है, यही है शुआर, सेम है जो लिखा है। शिआर ये तो शीन, शेर आइन, शायरी वाला अलिफ। शेर है ना, शिआर शिआर बोलते हैं मेरे ख्याल से। वो शिआर कोई मुझे और भी वर्ड लगा है क्या शेर? शिआर ही। नहीं शेर शिआर वाला से नहीं है, शुआरा। ये तो शेर है सिंपल, ये तो सिंपल शेर है ना। वो कोई और वर्ड है, मतलब मैं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ वो कोई और वर्ड है फरीद। अच्छा अच्छा वो ये नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें आ रहा होगा। चलिए ठीक है। अच्छा और अब सिस्टर साथी आप कर सकती हैं म्यूट, अगर आप आधी लिस्ट पढ़ ले राइट कॉलम वाली। जी जी जबल से पढ़ना ना। हम्म जी जी जबल, जिबाल,
بحر بحار، کلب کلاب، کریم کرام، اچھا یہ شدید کلب اور بحر نا یہ زبر لگ رہا ہے آپ کا غلطی سے میرے خیال سے نا، اس کو تھوڑا سا جزم کی اس میں بحر اس طرح پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ زبر نہ آئے سینٹر والی لیٹر۔ جی جی ٹھیک ہے۔ کریم کرام، شدید شداد، قلب قلوب، امر امور۔ یہ نا قلب ہے، قلب ہے، قلب ہاں امر اس طرح، اچھا لام کے اوپر بھی زبر نہیں ہے، میم کے اوپر۔ دوبارہ پڑھ سکتی ہیں آپ قلب اور امر کو؟ قلب میں کروں تھوڑا سا اس کو ترہیم، میں ایک کروں؟ دفعہ وہ ایک دفعہ پڑھ لیں، جنہوں نے ابھی پڑھا ہے نا چل وہ ریپیٹ کریں اس ورڈ کو، پھر آپ پڑھ لیں۔ قلب قلوب، جی امر امور۔ صحیح، جزاک اللہ۔ اچھا آپ کی میننگز بھی اوپر سے نیچے تک بتا سکتی ہیں جبل سے؟ جبل تو پہاڑ کو کہتے ہیں نا، ہوں جبل جبال، پہاڑ اور وہ جمع ہوگی اس کی پہاڑی ویسے کہیں گے واحد کیا؟ بتا دیں، میرے خیال سے واحد بھی کافی ہوگا سارے۔ ٹھیک ہے، بحر کہتے ہیں، بحر کہتے ہیں، جیسے آگے بحر میرے عرب مائنڈ ہوتا میں ہے نہیں نا، ہے۔ ہاں بحر اچھا عرب ہم لوگ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سمندر، ہاں سمندر، زبردست۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ قلب جو ہے یہ والا ہے، یہ میں نے نہیں سنا، سوری۔ یہ وہ کتے کو کہتے ہیں، نیچے اچھا والا اچھا، قاف سے قلب ہے نا وہ تو دل ہو گیا، جی ٹھیک جی ہے، وہ یہ تو دل کاف ہو سے گیا، ہاں پھر جی یہ کتا ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور کریم کہتے ہیں کرم کرنے والے کو، شفیق، ہاں کرم شفیق کرنے والا، مہربان، شفیق، اس طرح کسی نے بتایا تھا لاسٹ۔ جی جی۔ اور شدید کہتے ہیں زوردار، اسی سینس میں آئے گا شاید۔ شدید کے شاید بہت سارے میں کسی نے سخت بتایا تھا میرے خیال سے، میرے خیال سے اس کے کئی میننگز ہو سکتے ہیں شدید کے۔ جی۔ صحیح ہے۔ اور امر امر کا کہتے ہیں کام، کام کام کو کہتے ہیں نا۔ امر حکم کو کہتے ہیں میرے خیال سے نا۔ حکم کو، ہاں حکم کام کو بھی اچھا وہ کہتے ہیں، پھر اردو میں شاید پھر وہ دونوں میں ہوگا شاید، اچھا اچھا دونوں کیا میں اس کے۔ کام ہوگا یا حکم ہوگا، کیا ہوگا امر؟ دونوں فرین، دونوں ہیں، حکم بھی ہے کام بھی ہے۔ اچھا دونوں ہے۔ عربک میں بھی امر کام کو عربک مطلب میں بھی، کہتے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل عربک میں بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے اگلا، ہاں اگلا کون پارٹیسپینٹ کہہ رہا تھا وہ نیکسٹ ہاف آف دا لسٹ کر لیں۔ میں ثنا کہتی ہوں، میں کہتی جی جی۔ باب ابواب، سبب اسباب، عمل اعمال، وزن اوزان، اسم اسما، مرض امراض، اسم صوت اسم کا دوبارہ پڑھیے گا۔ اسم اسم، اسماء، صحیح۔ صوت اصوات۔ اچھا یہاں تک میں ترجمہ کر دوں؟ ہاں باب یہ کا میننگ صوت ہوتا ہے، ہے صوت دروازہ۔ زبر کے ساتھ ہے، صوت اس طرح۔ اتنا صحیح ہے، میں پھر اور آگے کروں؟ ہاں اتنا کر لیں، طفل، ہاں بس اس کی میننگ کر لیں، ٹھیک اوپر سے نیچے تک بتا دیں۔ ٹھیک ہے۔ باب کا میننگ ہے دروازہ، سبب کسی چیز کی وجہ ہونا، وجہ، اور عمل جو ہمارے عام کام، یعنی کام ہوتے ہیں، عمل جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں۔ وزن، وزن یعنی کہ جو وزن ہوتا ہے، کیا ترازو میں سے جو وزن ہوتا ہے وہ ہاں وے جو کرنا، وزن کرنا ناپ کسی تول بھی کی چیز چیز، کا۔ ناپ تولنا، یعنی وزن کرنا، ناپ تولنا، ٹھیک ہے۔ اسم جو ہے وہ نام ہوا، اور مرض جو ہے وہ کوئی بھی بیماری، اور یعنی کہ صورتیں غالباً۔ نہیں یہ سوال سے سوچیں کیا ہو سکتا ہے، ذہن میں تھوڑا سا کچھ آ رہا ہے کوئی؟ یہ اس کو کہتے ہیں، آواز کو کہتے ہیں نا، صحیح کہہ رہی ہوں؟ آواز کو ٹھیک، سوت نہیں، سوت پڑیں گے اس کو نا، صوت، اچھا ٹھیک ہے، صوت، ٹھیک۔ اچھا چلے اب یہ طفل سے کون پڑھے گا، کوئی اور پارٹیسپینٹ؟ اس کو صوت کہتے ہیں، صوت، صوت مطلب کیا، آواز۔ صحیح ہے، چلے طفل سے اب یہ پڑھ لے کوئی، فرا آپ پڑھ لیں گا۔ طفل اطفال، طفل بچے کو کہتے ہیں، عبد عباد، رجل رجال، رجل مرد کو کہتے ہیں، رجال اور بہت سارے عبد مرد، رہ گیا، اب کا میننگ عبد بندہ، عباد بہت سارے بندے اللہ کے، طویل طویل طوال، غلیظ غلاظ، شریف شراف، بیت بیوت،
वज वजूह। मीनिंग बता दिएगा ऊपर से कहाँ से छूटा था, रजुल से मीनिंग बता। रजुल मर्द को कहते हैं, और रिजाल तवील लंबा, और गलीज गंदा। ये गलीज का मतलब भी गंदा। शरीफ बैत घर, और वज चेहरा, वजूह बहुत सारी गलीज हमने वो पढ़ा था, गाढ़ा, इसी का हमने शायद मीनिंग पढ़ा था। इसी के पढ़े थे, इसी की मीनिंग थे। हाँ, गाढ़ा भी कहते हैं इसको और गंदा भी, दोनों मीनिंग में आते मतलब हैं। उसमें शदीद गंदे में बहुत ही गंदा, हाँ। जिसे कहते हैं ना। गाढ़ा का मीनिंग ये होगा बहुत अच्छा ही। सिस्टर, पर हाँ, आपकी आवाज काफी दोनों हल्की आ माने, रही है। दोनों जी, माने सिस्टर, गलीज के, मेरे हैंड मतलब दोनों ठीक माने है। होते हैं ना इसके। गलीज बहुत गाढ़े को भी कहते हैं और उसको भी कहते हैं। चले, यहाँ पे हमने कितना कर लिया था ये वाला पेज? फर्स्ट कॉलम तो मेरे ख्याल से हमने पूरा कर लिया था, इसको भी एक दफा पढ़ लेते हैं। जी, कोई पार्टिसिपेंट ऊपर से हाफ लिस्ट पढ़िएगा। मैं पढ़ लेती हूँ, कुछ पढ़ रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं, साथ में ना वो भी खोल लेते हैं, क्योंकि अब नए वर्ड आएंगे ना, सब लोग अपने पास तक वो ओपन कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोग जो कर सकते हैं, ताकि हम ना वर्ड मीनिंग साथ साथ सर्च करें अपने पास ना। ये ओपन कर लें, बुक स्क्रीन पे तो आ रही है। ओपन बुक इसलिए कर ले ताकि हम ना मीनिंग पीछे से देखते रहे। सही, 1 मिनट ले लेते हैं ताकि हम सब ओपन करें, सब अपनी हैबिट बना लें कि खुद से सर्चिंग करें। पेज नंबर है ये 394, 390, हाँ 394। मुझे थोड़ा ये ओपन नहीं करनी आती बुक, कैसे ओपन करती? आप जैसे अपना नॉर्मल अपने ओपन करती है ना, अपने पास कोई भी किताब नहीं ओपन कर रहे होते, जैसे हम पीडीएफ फाइल, हाँ बस वैसे ही करना है जैसे आप हमेशा करती है ना। हाँ, वो उसका जूम से ताल्लुक नहीं है, जूम पे तो सबकी शेयर है। चलिए सब लोग ओपन कर ले। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, कोई पार्टिसिपेंट ये फर्स्ट हाफ ऑफ द लिस्ट कर ले, और जो जहाँ पे हम लोग फर्स्ट होंगे वहाँ मीनिंग हम पीछे देख लेंगे। चलिए तीसरा हम आप पढ़िए। मैं पढ़ती थी, ठीक है। कोई पढ़ रहा है तो मैं पढ़। जी जी पढ़िए। अच्छा ठीक है। हद हुदूद। हद लिमिटेशंस को कहते हैं, लिमिट कोई चीज हुदूद में होना, लिमिट में होना। किताब कुतुब। सहीफा सुहूफ। सहीफा जो है वो एक छोटी किताब कह सकते हैं, पीसेस कह सकते हैं, मतलब बुक को ही कहते हैं एक तरह से ना। हाँ, मुसहफ मेरे ख्याल से पीछे जो मैंने लिखा था हाँ, वो शायद मुसहफ हाँ, लिखा है। काफिर कुफार। खादिम खुद्दाम। ताजिर तुज्जार। लिसान अलसिना। सुआल अस्इला। ये सवाल को कहते हैं, और अस्इला इसकी जमा है। गरीब सही गुरबा। सही, शरीक जज़ाकल्लाह। शुरका। ठीक है, ओके। सही। अच्छा सहीफा का मीनिंग मुसहफ में ही आएगा और कोई नहीं? जैसे हम लोग पेज को बोलते हैं वो तो नहीं होगा ना फिर सहीफा? सहीफा बस एक तरह से सहीफा ना, हाँ, पेज को बोलेंगे। सहीफा इसके क्या क्या पेज मीनिंग हो को सकते हैं? बोलते हैं। नहीं सहीफा के मीनिंग जो है ना बुक के ही है फरीन, और इस पे जैसे सहीफा कहते हैं ना मुसहफ, ये पहले कुरान जैसे पूरी कंप्लीट एक बुक की सूरत में पहले बहुत सारे पैगामों पे सहीफे नाजिल हुए थे, तो वो छोटे उसमें थे, यानी कि पूरी एक कंप्लीट जैसे एक बुक नहीं थी, बहुत सारे पैगामों पे सहीफा सहीफे शायद आए ना थे। वाहिद है, तो सहीफा शायद एक पेज है, और फिर सुहuf हाँ, मेरे ख्याल से बहुत सारे हाँ, सहीफे मिलके एक बहुत मुसहफ सारे बनता होगा। मुसहफ बनता है, हाँ इसी तरह होता है, बिल्कुल मुसहफ कहते हैं ना, एक कंप्लीट बुक को कहते हैं, मुसहफ बन जाता है जी बिल्कुल। फरहीन बोलूं? जी 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 बताइए प्लीज। ये सहीफा जैसे आपने कुरान में पढ़ा है ना, सुहफ़ इब्राहिम व मूसा, तो जब पहले अल्लाह के कलाम जब नाजिल होते थे तो वो लिखी हुई शक्ल में आते थे सुहफ़ के अंदर, किसी किसी पेजेस के ऊपर ये काम, ये आयतें आ गई, ये हुक्म आ गए, तो वो सुहफ़ कहलाते थे। तो यानी ये जमा है सुहफ़ सहीफा की। एक पेज पे अगर लिख के आएगा तो कहेंगे सहीफा आया है, ज्यादा पेजेस इकट्ठा आते थे तो वो सुहफ़, तो इसलिए सुहफ़ इब्राहिम और मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम पे और उन पे, उन लोग पे क्या होता था, लिखा आता था कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कलाम को एज इज पढ़ के सुना के उनके दिल पे उतारा है, और उनके मुंह से निकला है कलाम अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फिर बाद उसको सुहफ़ पे लिखा गया, किसी किताब की शक्ल में डाला गया।
تو اس لیے یہ چیز صحیفہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں میری؟ صحیح، ہاں بالکل صحیفہ میں بالکل سمجھ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے، ایک پیج اور ہاں صحیح مصحف ہو گیا ہاں بہت سارے میں، اس تو کی بہت سارے مصحف پھر کس کو بولیں گے؟ مصحف جی تو بک کمپلیٹ بک ہو گئی نا. جی ہاں بیٹا تو صحف کیا اور بول رہے ہیں؟ مصحف، جی ایک سیکنڈ جی سسٹر کشور آپ بتائیں کہ جیسے صحف آپ کہہ رہی ہیں نا بہت سارے صحیفے ملا کے بنا صحف، جی تو پھر مصحف جی اور صحف ایک ہی چیز ہو گئی کیا؟ نہیں نہیں نہیں، مصحف اس کو کہا گیا ہے کہ جب تمام صحیفے یہ پہلے جمع ہوتے تھے آتے تھے، جب اس کو جلد کی شکل میں آپ کر دیں گے تو وہ ایک کمپلیٹ مصحف بک. بن جائے گا. جی جی یہ میں کہہ رہی ابھی ہوں نا جب کمپلیٹ. بک کے فارم میں قرآن آتا جو ہے، اچھا ہاں جب آپ کے پاس قرآن آیا تو صرف آیات اور اس پہ پیپر پہ لکھی گئی، لیدر پہ لکھا گیا، اور کسی اس پہ کوئی بھی چیز پہ پتھر پہ لکھی گئی اللہ کی آیات. جب وہ ساری چیزیں جمع ہوتی گئی نا تو وہ مختلف لوگوں کے پاس ہر چیز آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولا، جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا ان کے قلب پہ، پھر انہوں نے بولا، پھر لوگوں نے اپنے دماغ میں یاد کر لیا، اور جن کو لکھنا آتا تھا ان کو لکھایا، اور بہت کو ڈکٹیٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ مختلف جگہ پہ ٹکڑے ٹکڑے میں آ کے پورے میں پھیل گیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میں 2 times حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ تمام آیات کو کس جگہ پہ ارینج کریں گے یہ رمضان کے اندر اس کو پورا بتایا، کہ اول الحمد سے الف لام میم سے لے کے اینڈ تک سورہ ناس تک اس کی جگہ بتا دی. تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے 2 ٹائم ریویژن جب کیا سارے یہ صحابیوں کے ساتھ، تو ان سب کو قرآن ترتیب سے یاد ہو گیا کہ کون سی سورہ کہاں آنی چاہیے، کیا کیسے کیسے. سمجھ رہی ہے میری بات آپ لوگ؟ تو وہ پھر مصحف بن اچھا گیا نا جو اس کو کمبائن تو کیا. سنیے، تو پھر اس وقت نہیں بن گیا، بلکہ اس وقت وہ جو ہے ویسے ہی جمع رہا. تو وہ اس کو ساری چیز کو کلیکٹ کر کے کہاں رکھا گیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی پہلے ہی نا وہ اٹھا کے حفصہ رضی اللہ عنہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. ان کو اس میں زیادہ یا اللہ نے یا تو فضیلت اس بات کی دی، یا پھر یہ اچھی طرح رکھ سکتی تھی، حفاظت کر سکتی تھی، جو بھی وجہ تھی. تو اس کی وجہ سے ان کے پاس سارے ٹکڑے ٹکڑے سارے جمع ان کے پاس تھے. تو وہ سارے اسی حالت میں جمع تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں وقت بھی صرف صحف اسی طریقے سے صحیفے کی شکل میں سارے موجود تھے، لیکن مصحف کی شکل میں نہیں تھے. تو اس کو پھر اس بعد میں جمع بس کر دیا تھا، اور ایک جگہ سب کو پتا تھا کہ یہاں پہ ان کے پاس ہے. لیکن جب شہداء بہت زیادہ بہت سے صحابی شہید ہونے لگے، جن میں سے حفاظ کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ شہید ہو گئی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس کو ایک مصحف کی شکل میں ہم اس کو بنا کے اور جمع کر کے، اور ہر ملک کے بادشاہ جو بھی گورنرز رکھے گئے ہیں سب کے پاس اس کو بھیجیں، تاکہ اس میں غلطی نہیں ہو اور ہر آدمی ایک ہی طرح سے پڑھے. تو اس وقت سے مصحف کی شکل میں، جلد کی شکل میں بنایا گیا. اوریجنل ان سے لے کے اس کی کاپی بنوائی گئی، بہت سے لوگوں کو بٹھایا گیا مدینہ منورہ میں، اور انہوں نے بہت سارے قرآن کے وہ نسخے بنائے، پھر وہ مصحف کی شکل میں. اس لیے مصحف عثمانی جو مشہور ہے نا، وہ اس شکل میں وہ کر کے عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کام کو انجام دیا. صحیح جزاک اللہ. چلے آگے پڑھتے ہیں، کافر سے آپ کنٹینیو کر رہے ہیں. ریڈ کریے گا سسٹر، میں آپ کے نہیں تھی نا شاید. غریب تک کہتا نا آگے پڑھ. آپ کو اور پڑھنے سے آگے سب کو یہ کلیئر ہو گیا نا کہ قرآن کس طرح سے جمع جی جی ہو کے آیا ہے. یہ بات جی کلیئر ہو گئی نا؟ بہت جی اچھی طرح وضاحت کی آپ نے، جزاک اللہ. ماشاء اللہ، بہت اچھا ماشاء اللہ. آگے چلیں، کافر سے ریڈ کریں کافر پلیز. کافر کفار خادم خدام تاجر تجار لسان السنہ سوال اسئلہ غریب غربا شریک شرکا نبی انبیاء غنی اغنیاء قاعدہ قواعد
عقیدہ عقائد، مسجد مساجد، مذہب مذاہب، مریض مرضوں. صحیح بتا چلا. اچھا ہم میننگز کر رہے تھے نا اوپر سے میننگ بے شک کوئی اور پارٹ سے پھر وہ پارٹ لے لے میننگ بتانے میں. کہاں سے ہمارا کافر سے میننگ رہ گیا تھا؟ کافر آن ورڈس میننگ بتا دیجیے گا کوئی بھی اور. کافر انکار کرنے والا. جی جی بالکل. قاتل. اچھا کافر سے اسٹارٹ کروں میں. صرف میننگ بتانے واحد کے نا. کافر انکار کرنے والا، پھر خادم. جی میننگ بتائیے. کافر کے میننگ. کافر کا بتا دیا نا آپ نے، نیچے خادم کا میننگ بتائیں. ہاں جی خادم. خادم یعنی کہ سرونٹ جو ہوتا ہے نوکر خدمت جیسے. کرنے والے. خدمت کرنے والا ہاں. تاجر تجارت کرنے والا. لسان جو ہے وہ زبان کو کہتے ہیں. اور سوال کرنے والا یا سوال جو ہم سوال ہوتا ہے وہی یہ سوال ہے سوال شاید غالباً. ہاں یہ سوال. واؤ نہیں پڑھیں گے اس کو نا کیونکہ ہم نا اوپر سوال. ہاں جی یہ خالی جی سوال ہے، سوال کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نارمل کوسچن. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. غریب جو ہے وہ غریب جو ہے وہ غریب ہی کہیں گے. شریک نہیں جو یہ ہے غریب وہ وہ ہے شاید اجنبی والا غریب ورڈ ہوتا ہے نا. غریب اجنبی اجنبی کو بھی اسٹرینج کہتے ہیں اور اسٹرینجر. غربا کو بھی کہتے ہیں. اس کو غریب دونوں کو کہتے ہیں. اچھا دونوں کو غریب کہتے ہیں. جی اچھا اچھا غریب بھی ٹھیک ہے ہاں پور کو بھی کہیں گے اور اجنبی کو بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ. شریک چلے مطلب برابر برابر شریک. ہاں شریک کے بھی کئی ہے نا. ایک تو شرک کرنے والا شریک وہ بھی ہو گیا. اور نہیں کیا کہہ رہی ہیں برابر. ہاں پارٹنر جسے ہم ہاں کہتے ہیں. برابر ٹھہرا. پارٹی شامل جیسے. ٹھیک ہے آگے ہاں چلیں. شامل کرنا یہ بھی. صحیح. میں اس کی جمع کروں کہاں سے اسٹارٹ کرنا تھا اصل میں بیچ میں نا اسکپ ہو گیا تھا میرا. نہیں جمع ہم لوگ پڑھ چکے. اب نا صرف یہ میننگ کر رہے ہیں ہم سنگل ورڈ کے. شریک اچھا آگے صحیح کے. ٹھیک ہاں ہے. نبی سے لے کے نیچے. نبی جو ہے وہ نبی سے نبی کا مطلب ہے خبر پہنچانے والا، خبر دینے والا. ٹھیک ہے. اور غنی کا مطلب ہے بے اچھا نیاز. نبی کا باقی پارٹیسپینٹ کنفرم کریے گا ایسا ہی کیا. نبی کا یہی میننگ ہوتا ہے. نبی ورڈ کا میننگ خبر پہنچا. یہ پیغمبر کا ہوتا ہے میرے خیال سے. یا نبی پیغمبر نہیں ہوتا ہے وہ نبا پرسن ہوتا ہے. نبی اصل میں نبا جو ہے نا نبی نبا وہی ہوتے ایک ہیں نا میسنجر کو کہتے ہیں نا. فرین نا پیغام پہنچانے والا. میسنجر کیا کرتا ہے؟ خبر ہی پہنچاتا ہے نا. ہاں میسنجر صحیح ہے. مطلب نبی ورڈ کا میننگ یہی ہے ایگزیکٹلی. ہاں جی یہی ہاں لکھا ہوا ہے، یہی نبی میننگ کا ہے نبی یہی لکھا ہوا ہے. میننگ ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک یہی ہے اوکے میننگ ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. اچھا نبی نا نبا سے ہے. نبا جو ہے وہ ایک خاص خبر کو کہتے ہیں جیسے الرٹ نیوز ہوتی ہے نا. اچھا انم نبائل عظیم وہ ہے نا قرآن کے اندر. اچھا اوکے ٹھیک ہے. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے بالکل صحیح. اچھا غنی جو ہے اس کا میننگ ہے بے نیاز اور قاعدہ کسی کے قاعدے کا میننگ نہیں مجھے آتا. اور عقیدہ جو ہے وہ اصول کو کہتے ہیں قاعدہ قاعدہ. بنیاد اس کو کہتے ہیں فائدہ. بنیاد تھا. بنیاد بنیاد. رسول. پلرز جیسے پلرز کسی پلرز پہ بنیاد بنتی ہے تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ. قاعدہ یعنی بنیاد. صحیح. اور عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ جو عقیدہ ہے عقیدہ ہی ہوگا. اس کا کوئی اور میننگ ہے؟ بلیف کو کہتے ہیں بلیف. بلیو. ٹھیک ہے. اور مسجد جو مسجد ہوتی ہے اور مذہب سے ہی ہے. اور مریض جو ہے وہ کسی مریض بھی مرض سے ہی آتا ہے جو جس کو کوئی مرض ہوا بیماری ہو یا مریض. بیمار. ہاں بیمار جس کو کہتے ہیں. اچھا مرض ہے. اچھا بیمار یہ بیمار مریض نہیں ہے. اچھا یہ مریض ہے. مرید کہیں گے نا دعاد مریض. مرید. ہاں صحیح ہے. چلے مریض ہو گیا بیمار. اب ہم آتے ہیں اگلے اس پہ کالم پہ. کوئی اور پارٹیسپینٹ سسٹم میں اوکاش آپ ریڈ کر سکتی ہیں فرسٹ ہاف آف دا لیفٹ کالم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ساتھ ساتھ نا میننگ بھی اگر بتاتی جائیں ٹھیک ہے. اور جی جمع بھی. زم زنو زم یعنی کہ گناہ. رسول رسول خبر
रसूल के रसूल माने की क्या? मीनिंग बताइएगा। रसूल का मीनिंग मेरे ख्याल में इरसाल से होता है रसूल, यानी कि उनको करने दें आगे सिचुएशन वाला। ना, जो रीड कर रहे हैं ना करें। उनको अटेम्प्ट करने दें, अगर नहीं होगा तो हम लोग हेल्प करेंगे उनकी। जी मुल्काशा आप बता सकती है रसूल का मीनिंग? जी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती। जी जी कोई और बता दो। चलिए कोई बात नहीं। इसका है पीछे जो लिखा है ना, वो लिखा है पहुंचाने वाला। अच्छा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। हिमार गधा, हुमुर जमा उसकी, फाजिर गुनहगार जमा फुज्जार, तालिब शागिर्द, शागिर्द तुल्लाब, खारी पढ़ाने वाला, खुर्रा दवा क्या बताया दवा, आपने? क्या बताया था? कारी की मीनिंग क्या बताया? पढ़ने वाला। पढ़ने वाला, बिल्कुल सही। जी। दवा दवा, अद्वियात, जवाब जवाब, अजविया, अमीर अजवीबा, अजविबा, अजवीबा, जवाब अजवीबा। अजवीबा, जवाब अजविबा, अमीर अमीर या दौलतमंद। सही। वो भी होता है ना, हाँ, वो भी लिखा है नीचे, मालदार भी लिखा है और हाकिम भी लिखा है। हाँ दोनों हाँ। होते हैं। ठीक है, मालदार चलिए और जज़ाकल्लाह सिस्टर मुकाशा, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट पढ़ लीजिए, नेक्स्ट हाफ ऑफ द लिस्ट। कोई भी रीड स्टार्ट कर दी। मैं पढ़ूं? फरीन पढ़ूं मैं? जी 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 पढ़िए पढ़े। पढ़िए। अच्छा, शहीद, शुहदा, वली, औलिया, सिद्दीक, अस्दीक़ा और फाहिशा, फवाहिश और सहीफा, सहाइफ और मदरसा, मदारिस, मंजर, मनाजिर, मैयत, मौता। चलो मीनिंग बता दिएगा ऊपर से नीचे तक। इसके मीनिंग शहीद से स्टार्ट करेंगे। जी बता रही हैं मीनिंग? मैं बताऊं कि कोई और करेगा? आप कर लें, आप कर लें। अच्छा, शहीद जो है वो गवाही में भी लिखा जाता है, गवाह जो होता है, और वली जो है वो अल्लाह का गवाही देने अल्लाह वाला का भी, और बंदा, वो भी ना जो शहादत अल्लाह देने के, वाला, हाँ या कुर्बान जो अल्लाह की अल्लाह राह की राह में जान में देने वाला, शहीद हो जाते हैं ना। अल्लाह बहुत की सारे राह में मीनिंग जान होते हैं देने वाला। शहीद के नाम हाँ। से। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। और सिद्दीक जो है वो सच्चे को कहते हैं। फाहिश फाहिश कोई फौश एक चीज, सेकंड यानी कि गुनाहगार की एक मीनिंग में भी फिर आता से है, वेश्या की रखिएगा। मीनिंग में। हाँ जी, एक मिनट दोबारा से, ये सदीक है, ये सिद्दीक नहीं है। अब आप बताइएगा इसका मीनिंग। सदीक, स्वाद अच्छा, के ऊपर जबर आ गया ना, ये अलग हो जाता है सिद्दीक उससे ना। सच्चा, वो सिद्दीक होता है, ये सौदी, सदीक है, इसका मतलब होता अच्छा है दोस्त, हम्म। दोस्त, अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा वली का मीनिंग आपने क्या बताया? फाहिशा, वली का मतलब अल्लाह का दोस्त। हाँ हाँ ठीक है हाँ, वली ठीक है। वैसे दोस्त लिखा है पीछे ना, तो मेरे ख्याल से जनरली भी शायद अरब वाले दोस्त को वली बोलते होंगे, है ना। पीछे तो खाली दोस्त लिखा है जो बुक के पीछे ना। ये फरीद, दोस्त सिद्दीक की दोस्त मीनिंग ना, होते हैं, दोस्त और सच्चा दोनों नहीं होंगे। कोई भी दोस्त दोस्त और हो, क्या? अलग एक वलीउल्लाह मिनट होगा पहले तो वली को अल्लाह का डिस्कस कर दोस्त। लेते हैं, पहले वली को। हमारा वली जो है नॉर्मल दोस्त भी होता है ना। हाँ नॉर्मल दोस्त। ठीक है। अच्छा, और सदीक का क्या पूछिए सिस्टर हुमा? सदीक नहीं, भी मैं आपसे दोस्त। पूछी थी, सिद्दीक भी दोस्त भी और सच्चा भी, दोनों मीनिंग में नहीं आएगा ये। वो स्वाद नहीं के नीचे ना जेर होती है। हाँ सिद्दीक होगा, जब शद्दा होगा ना दाल पे अच्छा, तब तब सिद्दीक हो तब वो जाएगा। सच्चे की मीनिंग और में आ गया। स्वाद ठीक के है, नीचे तब भी जेर सच्चे। होगी, दोनों चीजें ना। हाँ हाँ, ठीक है। जेर तो इसमें भी है ना, सदीक में इसमें भी, दाल जबर के है, नीचे। स्वाद के ऊपर जबर है इसमें, नहीं सदीक। स्वाद नहीं, नहीं स्वाद नहीं, दाल में कह रही थी, दाल के नीचे तो दोनों में है जेर, लेकिन हाँ स्वाद के ऊपर शद्दत वो दी है, ठीक है, सिद्दीक। ठीक है, हाँ वो शद्दत दी है, जबर, ठीक है। हाँ वहाँ शद्दा होगा, यहाँ पर ठीक है, सबको क्लियर हो सदीक गया। होगा। स्वाद के ऊपर जबर होगा और दाल के ऊपर शद नहीं ठीक है, होगा। इसका मीनिंग तो क्या हम होगा कहेंगे सिद्दीक का? दोस्त है। सच्चा या फिर दोस्त?
نہیں इसके में देखिए अभी एक मिनट रिपीट कर देती हूँ एक दफा. देखिए स्वदीक के ऊपर जब स्वाद के ऊपर जबर होगा और दाल के ऊपर शद नहीं होगा, ठीक है. स्वदीक जब होगा ठीक है. ना तो ये हो गया दोस्त, और जहाँ पे स्वाद के नीचे जेर आके और दाल पे शद, सिद्दीक वो होता है ठीक है, सदीक. ठीक है. सिद्दीकुल, हाँ दोनों सिद्दीकुल अलग कहते हैं ना, होते सिद्दीकुल. हैं जी. अब यानी कि सिद्दीकुल कहते हैं सच्चा, सिद्दीकुल सच्चा कहलाता है ना. हम्म, ठीक है सिस्टर सना, क्लियर हो गया आपको? हाँ सिद्दीक जी और जी. सदीक. और सहीफा जो है वो बुक को ही कहते हैं, अभी जैसे डिस्कशन हुई थी सहीफे पे. अच्छा सहीफा और किसको बोलते हैं? हमारे मदरसा जो सामने है वो दो जमा स्कूल को है, कहते हैं. एक मंजर सुहफ जो आ है गया वो और एक सहाइफ. कि कोई चीज देखने को. जी जी बोलिए. हेलो. मैं कही थी सहीफे के ना दो आ गए, ठीक है. एक सहीफा का सहाइफ और ऊपर सुहफ हमने पढ़ा था ना, इसका मतलब ये दोनों जमा मुकस्सर जो है इसकी हमें फिर पता होनी चाहिए. सही है. अच्छा जी जी, और ठीक है. बताइए आप आगे पढ़िए. आगे है मदरसा जो है वो स्कूल को कहते हैं. मंजर जो है कोई मंजर जो सामने तस्वीर जैसे होती है, कोई मंजर मंजर. तो हम उर्दू में भी मंजर को ही बोल रहे होते हैं ना, कोई सीन बन मंजर रहा होता है बोलते हैं, ठीक सामने. है. हाँ ठीक है. ठीक और है. मैयत का मीनिंग है जो मौत जिसको आ जाए, हाँ उसको मुर्दा मैयत कहते आदमी, जैसे मुर्दा हैं बोलते हैं ना. आदमी को. हाँ. ठीक है. अच्छा ये फाहिशा का मीनिंग क्या बताया? ये उर्दू में भी वैसे फाहिशा है, लेकिन क्या एग्जैक्टली इसका फाहिशा मीनिंग का मीनिंग है, इसका मीनिंग गालिबन बेशर्म, लव. लव में तो नहीं है. गुनाहगार. बेशर्मी जिसमें होती है बेहुदा ना, से. हाँ बेशर्म, बेशर्मी, बेहुदा इस हाँ तरह से. बेहुदा. बेशर्मी. गुनाहगार बहुत सारी औरत जो मीनिंग है इसके ना. बेहुदा हो. मैंने कोई कहा ये बेहुदा, गुनाहगार, और ये बहुत सारी मीनिंग है इसके ना. हाँ सही है. ठीक है ठीक है. चले हो गया, हमारी लिस्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, और सेशन का टाइम भी कंप्लीट हो गया. फिर इंशाल्लाह हम लोग कल जो है वो करेंगे. हम कोशिश करेंगे ये हमें ना याद हो जाएंगे, ठीक है. वरना फिर हम क्या कर रहे होंगे, अभी फाहिशा लिखा है ना तो हम उसको फाहिशात कर रहे होंगे तो थोड़ा सा ना याद करना है. चले चले ऐसी है, कल बिल्कुल हाफिज़. ऐसी. चले चलिए. ओके. ओके. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. अस्सलाम. सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.